નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અજય પરમાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનમાં ચેપ્ટર નંબર 5 જોઈશું કે ભારતના ક્રાંતિકારો શું છે। મિત્રો, ભારતના ક્રાંતિકારો અત્યાર સુધી આપણે જે મધ્યકાલીન યુગના જે સ્થાપત્યોને એના વિશે વાત કરી હતી। હવે આજે આપણે ભારતનું જે ક્રાંતિકારો છે એના વિશે વાત કરીશું કે ભારતમાં જે ક્રાંતિકારીઓની જે ચળવળ શરૂ કરી હતી એમાં સૌપ્રથમ કોણ હતા? તો વાસુદેવ બળવંત ફડકે। એને શું કહેવાય છે? તો એને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા પણ કહેવામાં આવે છે। ત્યારબાદ વીર સાવરકર કે જેમણે અભિનવ ભારતની એટલે કે મિત્ર મેળાની સ્થાપના કરી હતી। ત્યારબાદ ખુદીરામ બોઝ, મિત્રો અહીં ખુદીરામ બોઝ છે। ત્યારબાદ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાકુલ્લા ખાન કે જેમણે કાકોરી જે ટ્રેન હતી એ કાકોરી ટ્રેન લૂંટી હતી, એટલે કે કાકોરી ટ્રેન લૂંટનો પ્રયાસ કર્યો હતો। ત્યારબાદ પ્રફુલ્લ ચાકી છે, રામપ્રસાદ બિસ્મિલ છે, ચંદ્રશેખર આઝાદ છે, શહીદ ભગતસિંહ છે, એવા ઘણા બધા જે ક્રાંતિકારો છે એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરમાં વાત કરીશું। चलो, पहली ज एक पंक्ति आपी है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मित्रों, शहीद भगतसिंह द्वारा घणीवार आ पंक्ति बोलवामां आवी छे। कोना द्वारा? तो शहीद भगतसिंह द्वारा। घणीवार तमे पिक्चर पण जोयुं हशे भगतसिंह अथवा तो ध लीजेंड भगतसिंह नामनुं पिक्चर छे, एकवार जोजो। खूब ज सरस अंदर आ बधी जे क्रांतिकारोनी जे प्रवृत्ति है ए अने कई रीते एमने सामनो करवो पड़तो तो अंग्रेजोनो एक बधी ज जे परिस्थिति है अंदर दर्शाववामां आवी छे। एटले घणीवार आ पंक्ति है ए भगतसिंह द्वारा बोलवामां आवी हती। आपणा देशमां स्वराज यात्राना लांबा गाळामां नामी अनामी अनेक शहीदों थई गया हता, जेमांथी आपणने ख्याल है कि जे 1857 नो संग्राम थयो एमां जे प्रथम शहीदी थई ए कोनी हती? तो ए हती मंगल पांडेनी। कोनी हती? मंगल पांडेनी, कि जेने प्रथम शहीद तरीके पण ओळखवामां आवे छे, कि जेने शुं प्रथम शहीद तरीके पण ओळखवामां आवे छे। अने त्यारबाद घणा बधा क्रांतिकारो शुं थई गया हता? शहीद थई गया हता। अने घणा एवा क्रांतिकारो हता कि जे 18 वर्ष अने 14 वर्षथी पण नानी वयना हता। केवा हता? 14 वर्षथी पण नानी वयना हता। तमने जाणीने आश्चर्य थशे कि एवा घणा जे क्रांतिकारीओ हता कि जेनी उंमर जेमने हजू मूछनो दोरो पण नतो फूट्यो, एटले के 14 वर्षथी ओછી ઉંમર હતી એવા પણ ઘણા બધા ક્રાંતિકારો હતા કે જેમણે શહીદી વહોરી હતી। શેના માટે? તો ભારત દેશની આઝાદી માટે। આપણે જોયું હતું કે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પછી દેશમાં અંગ્રેજ સરકાર સામે વ્યક્તિગત રીતે અને સંગઠન કરીને હથિયાર ઉપાડનારા વીરોની મર્દાનગીની જે કથાઓ છે એ આજે ગર્વથી યાદ કરવામાં આવે છે। આપણે જોયું તો બે ભાગ પડી ગયા હતા। કયા? તો મવાળવાદી અને જહાલવાદી। કયા ભાગ પડ્યા હતા? તો મવાળવાદી અને જહાલવાદી। आ रीते बे भाग पड़ी गया था नेताओना कि जे जहालवादी हता ए केवा हता? तो ए उग्र स्वभावना हता कि जे हथियारों साथे शुं करता था? अंग्रेजोनो सामनो करता हता। एटले के आवा जे संगठनो हता एनुं मर्दानगीनी जे कथाओ छे आपणे आजे पण गर्वथी याद करीए छीए। जे युवकोए वीरतापूर्वक हथियार उपाड्या तेओ आपणा देशना इतिहासमां क्रांतिकारीओ तरीके जाणीता थया। एटले के जेमणे अंग्रेजो सामे जे लड़त चलावी एने आपणे क्रांतिकारीओ तरीके ओळखीता कर्या छीए। તેમની જે પ્રવૃત્તિઓ હતી એ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ ગણાતી હતી। એમની જે પ્રવૃત્તિ હતી એ કઈ ગણાતી હતી? તો ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ગણાતી હતી। આ પ્રવૃત્તિમાં શિક્ષિત, અશિક્ષિત, રાજવંશી અને સામાન્ય દરેક લોકોએ ભાગ લીધો હતો। એટલે કે એવું જરૂરી નથી કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિમાં માત્ર નામના જ વ્યક્તિઓ હતા। દરેક ધર્મના, દરેક જાતિના, શિક્ષિત, અશિક્ષિત બધા જ વ્યક્તિઓ આ ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા હતા। ભારતના બધા ભાગોમાંથી ઓછા વધતા પ્રમાણમાં क्रांतिकारी प्रवृत्ति वहेली मोड़ी अवश्य शुरू थई गई हती। एटले के भारतना जे जुदा जुदा भागो हता ए बधा ज भागोमांथी थोड़ा घणा प्रमाणमां पण आ क्रांतिकारी प्रवृत्ति शुं थई गई हती? शुरू थई गई हती। जेम आपणे जोईए छे तो पंजाबमां हता कोण हता? तो पंजाबमां शहीद भगतसिंहे शरूआत करी हती, बराबर छे। त्यारबाद लाला लजपत राय हता, बराबर। पछी आपणे जोईए तो गुजरातमां तो गांधीजी हता, सरदार वल्लभभाई पटेल हता। एवा बधा घणा बधा क्रांतिकारी नेताओ हता कि जेमणे शुं करी हती? तो क्रांति माटेनी, आज़ादी माटेनी जे प्रवृत्ति हती ए शुं करी दीधी हती? शरू करी दीधी हती। महाराष्ट्रमां आपणे जोईए तो बाळ गंगाधर तिलक हता। त्यारबाद जे मराठाओ हता, એટલે કે મહારાષ્ટ્રમાં આ ક્રાંતિના પ્રણેતા અને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રથમ શહીદ વાસુદેવ બળવંત ફડકે હતા। એટલે કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની જો શરૂઆત કરી હોય તો એ કોણ હતા? વાસુદેવ બળવંત ફડકે। અને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓના પ્રથમ શહીદ तो कोण हता? बळवंत वासुदेव फडके। कोण हता? वासुदेव बळवंत फडके अथवा तो बळवंत वासुदेव फडके। परंतु आपणे शुं याद राखवानुं छे? वासुदेव बळवंत फडके। हवे बे वस्तु याद राखवानी छे। जो क्रांतिकारी प्रवृत्तिना प्रथम शहीद आवे तो नाम शुं आवशे? वासुदेव बळवंत फडके। अने आम जो
આઝાદીના પ્રથમ શહીદ ગણવામાં આવે તો કોણ આવશે? તો મંગલ પાંડે. એટલે કન્ફ્યુઝ નહીં થતા. 1857ના સંગ્રામમાં પ્રથમ શહીદ થયા હતા, તો એ પ્રથમ શહીદ તરીકે આવશે તો મંગલ પાંડે. પરંતુ જો શબ્દ આવશે કે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રથમ શહીદ કોણ, તો કોણ આવશે? વાસુદેવ બળવંત ફડકે. ઓકે, ખાસ યાદ રાખજો. ચાલો તો હવે આપણે એવા ક્રાંતિકારો વિશેની માહિતી મેળવીએ. એમાં સૌ પ્રથમ છે વાસુદેવ બળવંત ફડકે, કે જેને શું ગણવામાં આવે છે? તો ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા. શું ગણવામાં આવે છે? ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા. અને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના શું છે? તો ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રથમ શહીદ. ઓકે, કોને ગણવામાં આવે છે? તો વાસુદેવ બળવંત ફડકેને. ઓકે, ચાલો તો જોઈએ એમના વિશે માહિતી મેળવીએ. તો ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની સૌપ્રથમ શરૂઆત કરનાર વાસુદેવ બળવંત ફડકે હતા. એટલે કે શરૂઆત એટલે કે એમને શું ગણવામાં આવે છે? પ્રણેતા ગણવામાં આવે છે. એટલે કે કદાચ તમને અહીંયાથી ક્વેશ્ચન નીકળે છે. શું ક્વેશ્ચન નીકળે છે? કે ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? તો કોણ હતા? વાસુદેવ બળવંત ફડકે. ઓકે મિત્રો, ચાલો. તેમણે શું કર્યું હતું? તેમણે પુણેમાં નોકરી કરતા હતા. ક્યાં નોકરી કરતા હતા? પુણેમાં. અને અંગ્રેજ દફતરમાં જ નોકરી હતી, ત્યારે અંગ્રેજ દફતરમાં જ નોકરી કરતા હતા. એટલે કે અંગ્રેજ સરકારના અન્યાયી ત્રાસથી કંટાળીને વાસુદેવ ફડકેએ શું કરી દીધી હતી? નોકરી છોડી દીધી હતી. અને દેશને ગુલામમાંથી મુક્ત ન કરું ત્યાં સુધી કપાળ ઉપર ચંદન ન લગાડવાની અને કેસ કર્તન ન કરવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. હવે મિત્રો, આ બધું જ તમારે યાદ રાખવાનું છે. વાસુદેવ ફડકેએ શું પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી? કે જ્યાં સુધી હું દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત ન કરાવું ત્યાં સુધી કપાળ ઉપર ચંદન નહીં લગાવવું, કપાળ ઉપર ચંદન નહીં લગાવવું, તથા કેસ કર્તન એટલે કે વાળ નહીં કપાવવું. શું? તો જે કેસ એટલે કે વાળ અને કર્તન એટલે કે વાળ નહીં કપાવવું. તમે ફોટોમાં જોઈ શકો છો કે એમને વાળ મોટા દેખાય છે. એટલે કે એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે જ્યાં સુધી હું દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત ન કરું ત્યાં સુધી હું કપાળ ઉપર તિલક નહીં લગાવું એટલે કે ચંદન નહીં લગાવું અને વાળને પણ નહીં કપાવું. એવી એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. વાસુદેવ ફડકેએ અંગ્રેજ સરકાર સામે દેશવ્યાપી સશસ્ત્ર સંગઠનની ગુપ્ત યોજના બનાવી હતી. એટલે કે સશસ્ત્ર જે સંગઠન હતું એની ગુપ્ત યોજના કોના દ્વારા બનાવવામાં આવી હતી? તો વાસુદેવ ફડકે દ્વારા. શા માટે? તો અંગ્રેજો સામે બળવા કરવા માટે અને દેશને આઝાદી મેળવવા માટે. ત્યારબાદ અંગ્રેજ સરકારે શું કર્યું હતું? તો અંગ્રેજ સરકારે ફડકેના માથા માટે ₹4000નું ઇનામ જાહેર કર્યું હતું. એટલે કે જે પણ આ વાસુદેવ બળવંત ફડકેને જીવતો કે મૃત્યુ પકડીને લાવે તો એને કેટલા ઇનામ આપવામાં આવશે? તો ₹4000. મિત્રો, ત્યારના ₹4000નું ઇનામ અંગ્રેજ સરકારે જાહેર કર્યું હતું. વાસુદેવ ફડકેએ શું કર્યું? તો વાસુદેવ ફડકેએ અંગ્રેજ થાણા પર હુમલા કરવા, સરકારી તિજોરી લૂંટવી, બંદૂકો ચલાવવાની તાલીમ આપતા શું કરતા હતા વાસુદેવ ફડકે? તો જે વાસુદેવ બળવંત ફડકે છે એ અંગ્રેજોના થાણા ઉપર શું કરતા હતા? હુમલો કરતા હતા. એટલે કે એમના જે સરકારી મકાનો હોય ત્યાં હુમલો કરતા હતા. ત્યારબાદ સરકારી તિજોરીઓ જે ખજાનાઓ હતા એને શું કરતા હતા? લૂંટતા હતા. અને લોકોને બંદૂક ચલાવવાની શું કરતા હતા? તાલીમ આપતા હતા. અંગ્રેજ સરકાર છે એ અંગ્રેજ સરકાર ફડકેની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓથી ચોંકી ઉઠી હતી. અંગ્રેજ સરકાર છે આ જે વાસુદેવ બળવંત ફડકે છે એની ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓથી ચોંકી ઉઠી હતી. એટલે કે એ લોકો આમ જાગૃત થઈ ગયા હતા કે આ કંઈક કરશે. એટલે એમણે શું કર્યું હતો? તો એમણે કોઈ પણ ભોગે વાસુદેવ બળવંત ફડકેને શું કરવા કીધો હતો? તો એમને પકડવાનો આદેશ આપ્યો હતો. અને જ્યારે વાસુદેવ બળવંત ફડકે રાત્રે સૂતા હતા ત્યારે જ એમની ધરપકડ કરી લીધી હતી. અને એવું કહેવામાં આવે છે કે ત્યારે એમણે 25 કિલોમીટર સુધી અંગ્રેજોને શું કરાવ્યા હતા? દોડાવ્યા હતા. તો જોઈએ આપણે. તો જ્યારે હૈદરાબાદના જિલ્લામાં એક ગામમાં રાત્રિના 3 વાગ્યે નિંદ્રાવસ્થામાં, જો અહીંયા છે, વાસુદેવ ફડકેની શું કરવામાં આવી? ધરપકડ કરવામાં આવી. અને તેમને જેલમાં પૂર્યા તો જેલની દિવાલ કૂદીને ભાગી ગયા અને 25 કિલોમીટર સુધી શું કર્યા હતા? બધાને દોડાવ્યા હતા. અને ત્યારબાદ એમણે પકડાયા હતા અને તેમના પર અત્યાચારો થયા. અને ફેબ્રુઆરી 1883માં એડન જેલમાં એમનું શું થયું? અવસાન થયું. એટલે કે વાસુદેવ બળવંત ફડકે છે એને શું ગણવામાં આવે છે? તો ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રણેતા અથવા તો જનક શું ગણવામાં આવે છે? તો પ્રણેતા અથવા તો જનક ગણવામાં આવે છે. અને ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિના પ્રથમ શહીદ પણ એમને ગણવામાં આવે છે. અને એમનું મૃત્યુ ક્યારે થયું હતું? તો ફેબ્રુઆરી 1883માં. ક્યારે થયું હતું? ફેબ્રુઆરી 1883માં. ત્યારબાદ જોઈશું આપણે વીર સાવરકર. ઓકે, વીર સાવરકર જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લામાં. ક્યાં થયો હતો? તો મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામે. ક્યાં થયો હતો? મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામે. ક્યારે? તો 28મી મે 1883ના રોજ.
ક્યારે થયો હતો? 28મી મે 1883ના રોજ. એ નાનપણથી જ તે ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા અને એમણે એક સંસ્થા સ્થાપી હતી જેનું નામ શું હતું? તો જેનું નામ હતું મિત્ર મેલા. શું નામ હતું? મિત્ર મેલા, જે પછીથી અભિનવ ભારતના નામે ઓળખાઈ. કયા નામે ઓળખાય? તો અભિનવ ભારતના નામે એ પાછળથી એ સંસ્થા ઓળખાય. પછી સૌ પ્રથમ વિદેશી કાપડની હોળી પણ કોણે કરી હતી? તો વીર સાવરકરે. સૌ પ્રથમ શું કર્યું હતું? તો વિદેશી કાપડ, જ્યારે સ્વદેશી આંદોલન ચાલતું હતું ત્યારે વિદેશી કાપડની હોળી કોના દ્વારા સળગાવવામાં આવી હતી? તો વીર સાવરકર દ્વારા એમને સળગાવવામાં આવી હતી. અને એમને શિષ્યવૃત્તિ મેળવી વધુ અભ્યાસ માટે એ ક્યાં ગયા હતા? તો એ લંડન ગયા હતા. અને ત્યાં એમણે જે પુસ્તક હતું એ સૌ પ્રથમ પુસ્તક લખ્યું હતું. કયું? તો 1857નો ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. મિત્રો યાદ રાખજો, જો પુસ્તક આવે, કયું પુસ્તક છે? તો વીર સાવરકર દ્વારા પુસ્તક લખવામાં આવ્યું હતું. કયું? તો 1857નો ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. કયું? સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. આ પુસ્તક એમના દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું. અને એમને શું થયું હતું? તો એમને કાળા પાણીની સજા આંદામાન અને નિકોબારની જેલમાં આપવામાં આવી હતી. અને ત્યાં એમની તબિયત લથડતા એમને નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા હતા. અને 1966માં એમનું શું થઈ ગયું હતું? અવસાન થઈ ગયું હતું. તો આપણે એના વિશે વાત કરીશું. તો એમનું મૂળ નામ છે વિનાયક દામોદર સાવરકર. વીર સાવરકરનું નામ શું છે? તો વિનાયક દામોદર સાવરકર. કે એમનો જન્મ 28મી મે 1883ના રોજ ક્યાં થયો હતો? તો મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામે. ક્યાં થયો હતો? મહારાષ્ટ્રના નાસિક જિલ્લાના ભગુર ગામે એમનો જન્મ થયો હતો. ક્યારે? 28 મે 1883ના રોજ. નાનપણથી જ તેઓ ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. નાનપણથી જ શું કરતા હતા? ક્રાંતિકારી વિચારો ધરાવતા હતા. અને એમણે મિત્ર મેલા નામની સંસ્થાની શું કરી હતી? સ્થાપના કરી હતી, જે પાછળથી અભિનવ ભારતના નામે જાણીતી થઈ. એટલે કે અભિનવ ભારત પણ કોને જ કરી હતી? તો વીર સાવરકરે. અને મિત્ર મેલા તો એ પણ એક જ સંસ્થા છે. મિત્ર મેલા સ્થાપી હતી અને એનું નામ શું કરવામાં આવ્યું હતું? અભિનવ ભારત કરવામાં આવ્યું હતું. જેનો હેતુ શું હતો? તો જેનું હેતુ હતો કે સશસ્ત્ર વિપ્લવ દ્વારા ભારતમાંથી અંગ્રેજ શાસનનો અંત લાવવાનો. એટલે કે સશસ્ત્ર, એટલે કે શસ્ત્ર લઈને એના દ્વારા વિપ્લવ કરીને ભારતમાંથી અંગ્રેજ શાસનનો શું કરવાનો? અંત લાવવાનો. એ અભિનવ ભારતનો શું હતું? હેતુ હતો. એટલે કે તમને પૂછાય કે અભિનવ ભારતનો હેતુ શું હતો? તો શું હતો? તો સશસ્ત્ર વિપ્લવ દ્વારા ભારતમાંથી અંગ્રેજ શાસનનો શું લાવવાનો હતો? અંત લાવવાનો હતો. એવો એમનો શું હતો? હેતુ હતો. વીર સાવરકરે ભારતમાં વિદેશી કાપડની સૌ પ્રથમ હોળી કરી હતી. મેં તમને પહેલાં જ જણાવ્યું, વીર સાવરકરે શું કર્યું હતું? તો જે વિદેશી કાપડ હતી એની સૌ પ્રથમ શું કરી હતી? હોળી કરી હતી. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની સંસ્થામાંથી શિષ્યવૃત્તિ મેળવી વધુ અભ્યાસ માટે ક્યાં ગયા હતા? લંડન ગયા હતા. એટલે કે વીર સાવરકર શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માની જે સંસ્થા હતી ત્યાં એમણે અભ્યાસ કરતા હતા અને ત્યાંથી શિષ્યવૃત્તિ મેળવી વધુ અભ્યાસ માટે ક્યાં ગયા હતા? તો લંડન ગયા હતા. વીર સાવરકરે 1857 ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું શું કર્યું હતું? તો પુસ્તક લખ્યું હતું. એટલે કે વીર સાવરકરે પુસ્તક લખ્યું હતું, એનું નામ શું છે? તો 1857 ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. એ પુસ્તક કોના દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું? તો વીર સાવરકર દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું. જે પ્રકાશન પહેલાં જ પ્રતિબંધિત થયેલું વિશ્વનું પ્રથમ પુસ્તક હતું. એટલે કે જેને પ્રકાશિત જ નહોતું કરવામાં આવ્યું, જે બહાર જ નહોતું પડ્યું, એ પહેલાં જેને શું કરી દેવામાં આવ્યું હતું? એના પર બેન, એટલે કે એને પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવ્યું હતું. એવું આ વિશ્વનું કયું હતું? પ્રથમ પુસ્તક હતું. કયું? તો 1857નો ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નામનું પુસ્તક કે જે વીર સાવરકર દ્વારા લખવામાં આવ્યું હતું. અંગ્રેજ અફસરની હત્યામાં વપરાયેલી પિસ્તોલના ગુનામાં તેમના પર અદાલતમાં કેસ ચાલ્યો હતો. એટલે કે એક અંગ્રેજ અફસરની હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી અને એની જે પિસ્તોલ વપરાઈ હતી એના ગુનામાં આ અદાલતમાં શું ચાલ્યો હતો? કેસ ચાલ્યો હતો. અને તેમને આજીવન કાળા પાણીની સજા થતાં અંદામાનની જેલમાં મોકલાયા હતા. એમને કાળા પાણીની સજા થઈ એટલે ક્યાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા? તો અંદામાનની જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની તબિયત લથડતા એમને શું કરવામાં આવ્યું? તો ભારતમાં જ નજરકેદ રાખવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ તબિયત લથડતા 26મી ફેબ્રુઆરી 1966માં વીર સાવરકરનું મૃત્યુ થયું હતું. એટલે કે વીર સાવરકરનું મૃત્યુ 26મી ફેબ્રુઆરી 1966ના રોજ એમનું મૃત્યુ થયું હતું. ત્યારબાદ જોઈશું આપણે ખુદીરામ બોઝ. ખુદીરામ બોઝ તમે જોઈ શકો છો કે જે ક્યાંના હતા? તો બંગાળ પ્રાંતના હતા. ક્યાંના હતા? બંગાળ પ્રાંતના. એમનો જન્મ બંગાળના મેદનીપુર ક્યાં થયો હતો? તો મેદનીપુર જિલ્લાના મોહબની ગામમાં. ક્યાં થયો હતો? મેદનીપુર જિલ્લાના મોહબની ગામમાં એમનો જન્મ થયો હતો. ક્યારે? તો 3 ડિસેમ્બર. ક્યારે થયો હતો? 3 ડિસેમ્બર 1889ના રોજ એમનો જન્મ થયો હતો. બાળપણમાં જ એમના માતા પિતાનું શું થઈ ગયું હતું? મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. અને એમના જે શિક્ષક હતા
એ શિક્ષક સત્યન બાબુએ એમને શું આપી હતી? તો ક્રાંતિકારીની આ જે દીક્ષા હતી એ એમના ગુરુએ જ એમને આપી હતી. અને જે અસહકારનું આંદોલન હતું અને જે વિદેશી કાપડોનો જે બહિષ્કાર, વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરવામાં આવતો હતો, ત્યારે એમાં ભાગ લઈ અને આમને પણ શું કર્યું હતું? તો ખુદીરામ બોઝે પણ જે વિદેશી કાપડ છે એની શું કરી હતી? હોળી કરી હતી. અને એમણે શું કરતા હતા? તો ખુદીરામ બોઝ છે એ ગંગા નદીમાં ડૂબકી મારીને શું કરતા હતા? ડૂબકી મારીને મીઠું લઈને પસાર થતી હોડીઓને પાણીમાં ડૂબાડી દેતા હતા. એટલે કે જે અંગ્રેજો દ્વારા જે મીઠા ઉપર જે કર લેવામાં આવતો હતો, તો એના બદલામાં આ ખુદીરામ બોઝ શું કરતા હતા? તો ગંગા નદીમાંથી જ્યારે એ મીઠું લઈ જવામાં આવતું ત્યારે ડૂબકી મારીને એ નાવડી જે હોડી હતી એને શું કરી દેતા હતા? પલટાવી દેતા હતા. અને આ રીતે એ અન્યાયી કાયદાનો શું કરતા હતા? ભંગ કરતા હતા. અને જે એક ન્યાયાધીશ હતા જેનું નામ હતું કિંગ્સફોર્ડ, એમને શું કર્યો હતો? તો એના ઉપર કેસ ચલાવ્યો હતો. અને એને મારી નાખવા માટે ખુદીરામ બોઝ અને પ્રફુલ્લ ચાકીએ એક કાવતરું ઘડી નાખ્યું હતું કે જ્યારે એ ઘોડાગાડી લઈને નીકળશે ત્યારે એની પર શું ફેંકીશું? બોમ્બ. અને એ રીતે જ્યારે પ્રફુલ્લ ચાકી અને ખુદીરામ બોઝે બોમ્બ ફેંક્યો ત્યારે ગાડીમાં એ ન્યાયાધીશ નહીં હતા, એટલે કે ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ નહીં હતા, પરંતુ એમના જે વકીલ હતા કેનેડી, એના પત્ની અને એના પુત્રી હતા. તો એ બંને શું થઈ ગયા હતા? મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને આ રીતે ન્યાયાધીશ જે કિંગ્સફોર્ડ હતા એ શું થઈ ગયા હતા? બચી ગયા હતા. અને ત્યારબાદ આ બંને વ્યક્તિને શું કરી દેવામાં આવ્યા હતા? પકડી લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પ્રફુલ્લ ચાકીએ જાતે શું કર્યું હતું? તો એમણે જાતે પોતાના મસ્તક ઉપર બંદૂક મૂકીને જાતે શું કરી લીધું હતું? તો એમણે જાતે આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. અને ખુદીરામ બોઝને શું ફાંસી આપી દેવામાં આવી હતી. ખુદીરામ બોઝનો જન્મ બંગાળના મેદનીપુર જિલ્લાના મોહબની ગામમાં 3 ડિસેમ્બર એટલે કે 3/12/1889ના રોજ થયો હતો. બાળપણમાં જ તેમણે માતા પિતાની છત્રછાયા શું કરી દીધી હતી? ગુમાવી દીધી હતી. તેમના જે શિક્ષક હતા એમનું નામ શું છે? સત્યન બાબુ. એ સત્યન બાબુ દ્વારા જ એટલે કે એમના શિક્ષક દ્વારા જ એમને આ ક્રાંતિપથની દીક્ષા આપી હતી. એટલે કે એમના દ્વારા જ આ ક્રાંતિકારીઓ જે પદ્ધતિ છે, જે ક્રાંતિકારી નીતિ છે એ શીખવાડવામાં આવી હતી. ખુદીરામ બોઝે અસહકારના આંદોલનમાં ભાગ લઈ વિદેશી કાપડની હોળી કરી હતી. એટલે કે બંગાળ પ્રાંતમાં ખુદીરામ બોઝે શું કર્યું હતું? તો અસહકારના આંદોલનમાં ભાગ લઈ વિદેશી કાપડની હોળી કરી હતી. અને ખુદીરામ બોઝ શું કરતા હતા? તો ખુદીરામ બોઝ ગંગાના પાણીમાં ડૂબકી મારતા અને મીઠું લઈને પસાર થતી હોડીઓ ઉથલાવી દેતા હતા. અને એ રીતે જે અન્યાયી મીઠાનો કાયદો હતો એનો ભંગ કરતા હતા. એનો શું કરતા હતા? ભંગ કરતા હતા. ત્યારબાદ 30મી એપ્રિલ 1908ના દિવસે, કઈ તારીખે? તો 30મી એપ્રિલ 1908ના દિવસે ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડને ખતમ કરવા ખુદીરામ બોઝ અને પ્રફુલ્લ ચાકીએ ન્યાયાધીશની ઘોડાગાડી ઉપર શું કર્યો હતો? બોમ્બ ફેંક્યો હતો. પરંતુ ત્યારે એ ન્યાયાધીશ એમાં હાજર નહીં હતા, પરંતુ એમાં બેઠેલા કોણ હતા? તો એમના વકીલ કેનેડીના પત્ની અને પુત્રી એ બંને મૃત્યુ પામ્યા હતા. એટલે કે ખુદીરામ બોઝ અને પ્રફુલ્લ ચાકી દ્વારા બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યો ત્યારે એ ગાડીમાં કોણ હતું? ઘોડાગાડીમાં તો કેનેડીના પત્ની અને પુત્રી હતા. ત્યાં ન્યાયાધીશ કિંગ્સફોર્ડ નહીં હતા. અને કિંગ્સફોર્ડ શું થઈ ગયા હતા? બચી ગયા હતા. પરંતુ બંનેને શું કરી દેવામાં આવ્યા હતા? પોલીસ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યા હતા. એટલે કે અંગ્રેજ અફસરો દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યા હતા. અને ખુદીરામ બોઝને ફાંસી આપી હતી, જ્યારે પ્રફુલ્લ ચાકીએ જાતે જ ગોળી મારીને શું કરી હતી? આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ત્યારબાદ જોઈશું આપણે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. રામપ્રસાદ બિસ્મિલ આવે એટલે તમારે કાકોરી ટ્રેન યાદ રાખવાનું. શું યાદ રાખવાનું? કાકોરી ટ્રેન, કે જે અંગ્રેજો દ્વારા જે ખજાના ભરેલી, હીરા જવેરાત ભરેલી જે ટ્રેન લઈ જવામાં આવતી હતી એ આખી ટ્રેન રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાકુલ્લા ખાન વગેરે જે ચંદ્રશેખર આઝાદ છે એમના દ્વારા શું કરવામાં આવી હતી? તો આ આખી ટ્રેન લૂંટી લેવામાં આવી હતી. એટલે કે ભારતનું જે સોનું ને એ છે એ ઇંગ્લેન્ડ લઈ જવામાં આવતું હતું ત્યારે આ ટ્રેન શું કરી લેવામાં આવી હતી? તો કાકોરી સ્ટેશન પાસેથી આ ટ્રેન લૂંટી લેવામાં આવી હતી, કે જેને કાકોરી ટ્રેન લૂંટી એ પ્રકારનો એક ઇન્સિડન્ટ ગણવામાં આવે છે. જોઈએ આપણે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ. તો રામપ્રસાદ બિસ્મિલનો જન્મ ઈસવીસન 1897માં ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શાહજહાંપુરમાં થયો હતો. ક્યાં થયો હતો? તો ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યના શાહજહાંપુરમાં થયો હતો 1897માં. ત્યારે દેશમાં અસહકારની લડત શું થઈ ગઈ હતી? શરૂ થઈ ગઈ હતી. એટલે અસહકારની લડત શરૂ થઈ ત્યારે એમણે વિદેશી કાપડની હોળી કરવાની કામગીરી તેમણે સંભાળી હતી. એટલે કે અસહકારની લડતમાં હંમેશા શું કરવામાં આવ્યું હતું? તો મોટે ભાગે જે વિદેશી વસ્તુઓ છે એનો બહિષ્કાર કરવામાં આવ્યો હતો અને જે વિદેશી કાપડ છે એની મોટે ભાગે હોળીઓ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ છે કાકોરી ટ્રેન લૂંટ. સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં તેમણે અગ્રીમ ભાગ ભજવ્યો હતો. એટલે કે કાકોરી ટ્રેનની જે લૂંટ ચલાવી હતી એના સફળતાપૂર્વક પાર પાડવા માટે આ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ છે એમનો મહત્વનો ભાગ હતો. અને એમના માટે રામપ્રસાદ બિસ્મિલને ફાંસીની સજા થઈ હતી. રામપ્રસાદ બિસ્મિલને આ કાકોરી ટ્રેન લૂંટી એના બદલ અંગ્રેજ અફસરો દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું હતું? તો ફાંસીની સજા એમને આપવામાં આવી હતી. અને બિસ્મિલે લખેલા સાહિત્ય જ્યારે પ્રકાશમાં આવ્યું ત્યારે તેમની કવિતાઓ
રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું શું બન્યું હતું? પ્રેરક બળ બન્યું હતું. એટલે કે જ્યાં પણ સભાઓ ભરવામાં આવતી કે જે સરઘસો કાઢવામાં આવતા ત્યાં એમના જે કવિતાઓ છે, એના જે પંક્તિઓ છે, એ રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું શું બન્યું હતું? તો પ્રેરક બળ બન્યું હતું. અહીં એક કવિતાની પંક્તિ આપી છે, દર ઓ દીવાર पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं. મિત્રો આ પંક્તિ પણ યાદ રાખજો, ઘણીવાર આવી પંક્તિ પણ પૂછાય છે ખાલી જગ્યામાં કે આ પંક્તિ કોની છે, અથવા તો જોડકા જોડોમાં પણ આવી પંક્તિ પૂછાય છે. એટલે કે પંક્તિ તમે યાદ રાખજો. આ પંક્તિ કોની છે? તો રામપ્રસાદ બિસ્મિલની. કોની છે? રામપ્રસાદ બિસ્મિલની. તમે ફોટો જોઈ શકો છો, મોઢા પર કેવું તેજ દેખાય છે કે દેશ માટે કંઈક કરવા માટે શું છે? તૈયાર છે. એ પ્રમાણેનું તેજ તમે ફોટા પર જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ જોઈશું આપણે અશફાક ઉલ્લા ખાન. જો મિત્રો કોણ છે? તો એક મુસ્લિમ વ્યક્તિ છે. કોણ છે? મુસ્લિમ વ્યક્તિ. પરંતુ ત્યારે આવો જે કોમવાદ છે એવો કોઈ કોમવાદ ત્યારે હતો નહીં. જ્યારે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિ ચાલતી હતી ત્યારે કોઈ કોમવાદ હતો નહીં. એટલે કે અશફાક ઉલ્લા ખાને એ હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું શું અનેરું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું. એટલે કે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું આ એક અનેરું ઉદાહરણ હતું કે એમની નાનપણથી દોસ્તી કોની સાથે હતી? તો રામપ્રસાદ બિસ્મિલ સાથે. નાનપણથી એ રામપ્રસાદ બિસ્મિલના શું હતા? દોસ્તાર હતા. તેઓ ખેલકૂદમાં ખૂબ જ શોખીન હતા અને ઘોડેસવારી તથા બંદૂક ચલાવવાના પણ એ શું હતા? નિપુણ હતા. એટલે કે ઘોડેસવારી અને બંદૂક ચલાવવામાં પણ એ નિપુણ હતા. શાહજહાંપુરમાં જ્યારે આર્ય સમાજના મંદિર પર હુમલો થયો ત્યારે એ હુમલો એમણે રોક્યો હતો. એટલે કે મુસલમાન હોવા છતાં પણ આર્ય સમાજના મંદિર પર એમણે હુમલો થતાં શું કર્યા હતા? રોક્યા હતા. અને જ્યારે કાકોરી ટ્રેન લૂંટવામાં આવી તો એની અંદર આમણે ભાગ લીધો હતો અને એમને પણ શું થયું હતું? તો તેમને પણ જેલમાં ફાંસી આપી દેવામાં આવી હતી. એટલે કે અશફાક ઉલ્લા ખાન એમને પણ શું કરી દેવામાં આવી? તો ફાંસી આપી દેવામાં આવી હતી. કયા કારણસર? તો કાકોરી ટ્રેન લૂંટ. મેં તમને કીધું હતું કે કાકોરી જે ટ્રેન લૂંટવામાં આવી હતી એની અંદર રામપ્રસાદ બિસ્મિલ, અશફાક ઉલ્લા ખાન અને ચંદ્રશેખર આઝાદ આવા જે નામના જે ક્રાંતિકારી હતા એમનો મહત્વનો ફાળો હતો. હવે અશફાક ઉલ્લા ખાનની પણ એક પંક્તિ છે જે અહીં આપવામાં આવી છે કે કુછ આરઝુ નહીં હે, હે આરઝુ તો ય રખ દે કોઈ જરાસી ખાકે વતન કફન મેં. મિત્રો આ સમજવું આપણા માટે ખૂબ જ અઘરું છે. બરાબર છે? ખાલી પંક્તિ તમારે યાદ રાખવાની છે કારણ કે એમના જે વિચારો હતા એ વિચારો અત્યારે કોઈની પાસે જોવા મળતા નથી. ત્યારે માત્ર દેશ માટે એમના વિચારો હતા. અત્યારે શું થઈ જાય છે? તો અત્યારે પોતાની જે સ્વાર્થ માટે લોકો આ રીતે કાર્ય કરતા જોવા મળે છે. એટલે તમારે પંક્તિ યાદ રાખવાની છે. આ પંક્તિ કોની છે? તો અશફાક ઉલ્લા ખાનની છે. તો મિત્રો આ હતા થોડા આપણા ક્રાંતિકારો વિશેની વાત. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે બીજા ક્રાંતિકારો વિશેની વાત લાવીશું. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડીયોમાં સમજ પડી હશે. જો સમજ પડી હોય તો વધુમાં વધુ લાઇક કરજો અને શેર કરજો. ફરીથી મળીશું આ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય એન્ડ ટેક કેર. થેન્ક યુ.